آئندہ بھی جو باقی کیسز ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں ان کا بھی اچھا انشاءاللہ ہوگا. سوری میں ابھی بہت ایموشنل ہوئی ہوئی ہوں. تھوڑی دیر بعد میں پھر شوکت صاحب، فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے. فیصلے پہ مطمئن ہے؟ جو آپ کی ایک اپیل تھی ریپ کے الزام میں بھی سزائے موت سنا دی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، میرے خیال میں جو مین کانویکٹ تھا مرکزی ملزم ظاہر ذاکر کو 2 کاؤنٹ پہ جو ہے سزائے موت سنائی دی گئی. یہ ایک قانون کی فتح ہے میرے خیال میں. اور جو 2 دوسرے تھے افتخار اور جان محمد، ان کو 10 سال قید دی گئی ہے. وہ برقرار رکھا ہے کورٹ نے. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو ہے ہائی کورٹ نے جو ڈیتھ سینٹنس جو ہے اس کو کنفرم کیا ہے. اور دو کاؤنٹ پہ ڈیتھ سینٹنس دی ہائی کورٹ نے. یہ میرے خیال میں ہائی کورٹ کا لینڈ مارک ڈیسیشن ہے. لیکن کچھ لوگ جنرلی لوگوں میں ایک فیلنگ ہے کہ پیرنٹس کو بھی کچھ سزا ہونی چاہیے تھی. جو دوسرے کمپلیس تھے، جس میں پیرنٹس ہیں اور دوسرے لوگ تھے، ان کو بھی کچھ سزا ہونی چاہیے تھی. یہ میں پبلک اوپینین کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل پبلک اوپینین یہ ہے کہ پیرنٹس کو اور دوسرے کمپلیس کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن الحمدللہ جو باقی جو سنائی گئی سزا، ہم اس سے مطمئن ہیں. اور ہم ہائی کورٹ کو کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جوڈیشری کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں. کسی بڑے باپ کا بیٹا کسی کو، معصوم بچی کو یرغمال بنا کے، اس کو کڈنیپ کر کے، اس کو یرغمال بنا کے جو ہے اگر قتل کرے گا تو قانون کی گرفت میں آئے گا. اور کوئی قانون سے بالا نہیں ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، اس طرح کے درندے سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ان کی. اور قانون جو ہے ان قانون کی گرفت میں وہ آئے گا. اور ہائی کورٹ نے ثابت کر دیا کہ قانون کی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نور مقدم کی جو فیملی ہے، ان کے والد ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، فیملی، وہ سبھی یہاں پر موجود ہیں. اور سب کے ایک ہی تاثرات ہیں کہ انصاف کی جانب ایک اور قدم کا اضافہ ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دفعات کے تحت فیصلہ سنایا ہے، جس میں ایک تو قتل کی دفعات ہے، اس میں سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. لیکن ریپ کے چارجز بھی تھے ملزم کے اوپر. یہ بڑا اہم ہے کہ ریپ کے چارجز میں بھی سزائے موت سنا دی گئی ہے. حالانکہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے اس میں عمر قید سنائی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں اس کو جو ہے سزائے موت دے دی ہے. تو کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اس کیس کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں. کیا کہیں گی، اس میں ریپ کے چارجز کے اوپر سزا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، ہم ڈیٹیلز میں اگر نہ جائیں، ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا یہ کیس ایک میڈیا ٹرائل تھا. اور دوسرا یہ کہ ان کو سزا جو ہو گئی ہے ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھی جو کہ ہو چکی ہے. ہاں البتہ جو تھراپی ورکس دوبارہ سے ہمارے اسی سوسائٹی میں ورک کرے گا. جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ اسی سوسائٹی میں نارمل ہیومن بینگس کی طرح ہمارے بیچ میں گھومیں گے. وہ ہمارے لیے ایک کنسرن ہے. لیکن جو سزا ہوئی ہے، ہم بس اب یہ چاہتے ہیں اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ کیا جائے. اور ان کو جلد از جلد جو ان کو سزا ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹ جلد از جلد کیا جائے. بس تھینک یو. اچھا جی، اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں. طاہرہ صاحب آپ بتائیے، سزائے موت تو ہوئی ہے 302 میں قتل کے اقدام میں، لیکن آج کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریپ کے چارجز میں بھی سزائے موت دے دی ہے. یہ کتنا اہم فیصلہ ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری کا؟ اس کا سزائے موت سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، انصاف فراہم کیا جائے. تو سزائے موت ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی سپریم کورٹ میں اپیل میں وہ لوگ جائیں گے. ظاہر ہے جائیں گے، اور جانا بھی چاہیے، ان کا آئینی حق ہے، ان کا قانونی حق ہے، ضرور جائیں. ہمیں اس بات سے اطمینان ہے اور شکر گزاری ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے. سب لوگ کہتے تھے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے پاکستان. میرے نزدیک ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے. میں بہت فخر کرتی ہوں اپنی عدلیہ کے اوپر کہ انصاف قائم رہا، فیصلے برقرار رہے. جہاں پہ ضرورت تھی ان کو بڑھانے کی، وہاں بڑھائے گئے.
कुछ चीज़ों में ठीक है, हम तवक्को रखते थे कि शायद बढ़ा दी जाए वालिदैन कातिल के वालिदैन के सिलसिले में, लेकिन फ़िक्र नहीं, अभी अपील का हक़ हमें भी हासिल है, अगर उसको भी हासिल है हमें भी हासिल है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत मुतमईन हैं। मुतमिन है। चलें, थैंक यू जी। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के जो अदालती फैसला आया है, इसमें एक तो सज़ाए मौत बरकरार रखी गई है 302 में, रेप के चार्जेस में सज़ाए मौत दे दी गई है, ये कितनी इम्पॉर्टेंट थी ये सज़ा होना? बिल्कुल, देखें जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद का पूरा शहर एक खौफ की गिरफ्त में था और है। इस तरह के डिसीजंस जो कोर्ट से निकल रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये खौफ स्लोली उतरेगा। हमारी औरतों को लगेगा कि यार हम भी बाहर निकल सकते हैं, इंसानों की तरह फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने वर्क स्पेसेस में जाके हरास नहीं होंगे, अपने ट्रांसपोर्ट में बैठ के हरास नहीं होंगे, पब्लिक स्पेस में जाएंगे तो हरास नहीं होंगे, क्योंकि अदलिया और हमारे बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट्स है वो साथ खड़े हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मैसेज इज़ नॉट ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इस्लामाबाद, इट इज़ फॉर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान कि देखें वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और इस तरह के फैसले बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए से निकले। बिल्कुल, और मेरा ये मुतालबा है कि आगे भी जो केसेस आ रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई आए, लेकिन सारा इनाम का जो केस है उसको भी इसी तरह सॉल्व होना चाहिए। और भी ऐसे केसेस हैं जिनका हमें पता ही नहीं है और इस शहर में हो रहे हैं, वो उनका भी इस तरह ही इंसाफ होना चाहिए, जल्द से जल्द साफ होना चाहिए, और एक मैसेज देना चाहिए इन सब लोगों को जो मेल प्रिविलेज को यूज़ करते हैं इन डिफरेंट स्फेयर्स कि ये अब नहीं करना, ये ख़त्म करना है, दिस नीड्स टू एंड, दिस सिटी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, एंड women play a key role in the development of any city, of any country. So women need to be protected, they need to be safeguarded, and that's the way forward. चलें, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आप भी ज़रा एक मिनट बताइएगा कि जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले की कितनी इम्पोर्टेंस है? ज़ाहिर है इस्लामाबाद में इस तरह के हिनियस क्राइम होना, साथ में इसमें मुख्तलिफ चार्जेस थे, ट्रायल कोर्ट से जो है रेप चार्जेस में तो सज़ाए मौत नहीं दी गई थी, यहाँ पे इन्हेंस कर दी गई है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले दिनों में जो दीगर केसेस इसी नौइयत की अदालतों में चल रहे हैं? सुने भाई, इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, मैं पकड़ लूँ, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। बेशक आपको छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक एलीट फैमिली, एक एलीट बेटा जो इस्लामाबाद से हो, उसका जो केस है, डेथ सेंटेंस स्टिल स्टैंड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी पेसिमिस्टिक थे, मैं पेसिमिस्टिक थी, मेरी फैमिली फ्रेंड्स, नूर के फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम जब अंदर गए हम बस दुआ कर रहे थे यार कि एटलीस्ट ये स्टैंड्स, और कुछ नहीं होता, मेंटेन रहे। बाकी जो भी हो, उसको अगर डेथ पेनल्टी मिल गई, दैट इन इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट विंस आई वुड से फॉर इस्लामाबाद, क्योंकि वो दिखा देगा, वो केस दिखा देगा कि यू कैन बी द रिचेस्ट फैमिली from Islamabad, which Zahir Jaffer is. पहली बार ये हो रहा है कि richest फैमिली के बंदे को इस तरह सजाएं दी जा रही हैं। Exactly. और इसमें सिर्फ अदलिया के नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि शौकत मुकद्दम साहब की एक स्ट्रगल है, सोसाइटी की है, मीडिया की है, सोशल जो मीडिया के पेजेस थे उनकी स्ट्रगल भी है कि आज ये दिन देख रहे हैं। और देखिए बहुत और भी केसेस हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपको पता है F9 का, you know, all these cases have happened, लेकिन इतना जितना आप अटेंशन दोगे, उतना जितना आप खड़े होगे, औरत मार्च, लोग बहुत कहते हैं यार इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, हकूक क्या होता है मार्च से, लेकिन जितना आप आवाज़ उठाओगे, मुल्क की हिस्ट्री में देख लो, US की हिस्ट्री देख लो, हर हिस्ट्री देख लो दुनिया जहाँ की, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब सब इदारे साथ खड़े नहीं होंगे, तब चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तो लोग नोटिस नहीं चेंज की तरफ एक बहुत बड़ा फॉर श्योर। सबसे आई थिंक वन ऑफ, अगर ये हो गया, ये अगर सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो गया, इंशाल्लाह दिस वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट विंस, नॉट ओनली फॉर इस्लाम बट फॉर पाकिस्तान। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू। लोगों के जी तासरात आपने देख लिए, लोग मुतमिन हैं और ये कहते हैं कि इस तरह के फ़ैसले जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि इस्लाम और पाकिस्तान में ख़ासकर इस जो है कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।